नमस्कार दर्शकों, मैं रंजीत स्वागत करदी हाँ तुहाडे अपने मनपसंद प्रोग्राम स्वस्थ जीवन दे विच जो कि तुसीं वेख रहे हो डी चंडीगढ़ ते। दर्शकों हमेशा ही कहंदे ने कि स्वस्थ तन दे विच ही स्वस्थ मन वसदा। क्यों वसदा है? क्योंकि कहंदे ने कि जेकर तंदुरुस्त होएगा इंसान ते उस दे अंदर ख्याल भी चंगे आउणगे। तंदुरुस्ती दे नाल ही चुस्ती फुर्ती भी आवेगी और भज के कंमां नूं करन दा मन भी बनिया रहेगा। सो इसलिए हर इंसान का सेहतमंद रहना बहुत जरूरी है। सो असी जिवें जाणदे हाँ कि जो मौसम बदलता है तो अक्सर छोटिया छोटिया बीमारियां जिहड़ियां ने ना वो लग जांदियां ने, चाहे छोटे बच्चे होण, चाहे जवान होण ते चाहे बजुर्ग होण। मौसम का सेहत के उत्ते कहंदे ने बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पैंदा, खास करके जो बरसात का मौसम होवे तो उस वेले तो छोटे छोटे कीड़ियां मकौड़ियां तो भी और बरसात के पानी तो भी कई तरह दी समस्यावां हो जांदियां। खास करके जिहड़ी है बुखार सब तो वध इन्हां दिनां दे विच हुंदा। सो इसे ही विषय ते अज असीं गलबात करांगे कि बुखार किवें हुंदा है और इस तो अगे किहड़ी किहड़ी समस्या हो सकती है, कि डेंगू किवें हो सकता है, मलेरिया किवें हो सकता है। सो इन्हां दे ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ तमाम ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ क्षितिज वशिष्ठ जी ਜਿਹੜੇ ਕਿ MD ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? मैम देखो हुण जिवें मौसम आया मॉनसून का, इत्थे काफ़ी बारिश हुई अपने भी इधर बहुत 15-20 दिन पहले काफ़ी ज़्यादा बारिश होती रही है। उहदे नाल वाटर स्टैगनेशन वगैरह भी हुई ते वाटर स्टैगनेशन दे नाल इस चीज़ां ते बहुत ज़्यादा प्रभाव पैंदा है। मच्छर जिहड़ा हैगा बहुत ज़्यादा ग्रो करदा वा इह वाले सबस्ट्रेट ते, ठीक है जी। हुण जिवें आपां गल कीती है डेंगू दी, मलेरिया दी, इन्हां दे मच्छर स्टैगनेंट वाटर दे उत्ते जिहड़ा हैगा बहुत ज़्यादा ग्रो करदे ने जी। इन्हां दे मच्छर की खासियत हुंदी है जिवें हुण डेंगू फीवर है, जिवें यह वायरल इन्फेक्शन है, एक मच्छर तो ट्रांसमिट हुंदी है जिन्होंने आपां एडिस एजिप्टाई मच्छर कहंदे हैं जी। इहदा हुण है कि इहदी एक अपनी खूबी है मच्छर दी। मच्छर दा इदां है कि मच्छर जिहड़ा हैगा वाला मॉनसून सीजनस दे विच ही ज़्यादा ग्रो करदा। इहनूं टैंपरेचर चाहिदा है 25 +-5 अच्छा ते ह्यूमिडिटी जिहड़ी हैगी है वो ज़्यादा होनी चाहिदी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ग्रो करना शुरू कर दिंदा। इस करके आप देखते हैं कि जो मौसम जुलाई तो लैके नवंबर तक यह वाला मौसम रहिंदा है, उदों यह मच्छर जिहड़ा है बहुत ज़्यादा वधदा है ते यह बीमारियां जिहड़ियां हैगियां फैलदियां जी। हाँ ते मच्छर दे कट्टण दे नाल ही जिहड़ा सानूं बुखार चढ़दा कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही डेंगू बन जाता है जां जेकर नॉर्मल बुखार ही रवे ते ਉਹ ठीक हो सकता है? देखो मैम डेंगू का तो इदां है कि डेंगू आपां जिवें वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जी, ਉਹ ਡੇਂਗੂ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਡੇਂਗੂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਂ ਪਰਸਨ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਐਂਡੈਮਿਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡੈਮਿਕ ਏਰੀਆ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਡੇਂਗੂ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਂਦਾ ਵਿਦਿਨ 3-4 ਡੇਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਫੀਵਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜੀ, ਪਲੱਸ ਉਹਨੂੰ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੌਜ਼ੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਟਰੋਆਰਬਿਟਲ ਪੇਨ ਬੋਲਦੇ ਆ कि अख के आले दुआले बहुत ज़्यादा दर्द होंदी है जी। अगर यह सिम्पटम्स आ रहे हैं तो वह प्रोबेबल डेंगू का केस बन जाता है। अच्छा जी। सैकेंडली जिहड़ा आंदा है उन्होंने आपां कहने हैं डेंगू विद वार्निंग साइंस। मतलब यह जिहड़े तुहानूं मैं सिम्पटम्स दस्से है इहदे नाल वार्निंग साइंस जिहड़े हैगे वो पेशेंट नूं आउंदे ने जी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आंदा है एक वोमिटिंग, सीवियर वोमिटिंग, ठीक। सैकेंडली सीवियर पेन एबडोमेन, पेट 'ਚ बहुत ज़्यादा दर्द होंदी है। तीसरा ब्लीडिंग मैनीफेस्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जांदियां ने। ब्लीडिंग मैनीफेस्टेशन मैं कहना चाहांगा या कोई गम ब्लीड कर रहा है, मसूड़ियां दे विचों खून आन लग गया या छोटे छोटे रैशेस पैन लग गए रेड कलर दे बॉडी दे उत्ते, इहनूं पटीकियास बोलते हैं आप। अच्छा ठीक है। या स्टूल जिहड़ा हैगा वा ब्लैक कलर दा आन लग गया। अच्छा। या खांसी दे विच बलगम दे विच खून आन लग गया या उल्टी दे विच खून आन लग गया। ਇਹ सीवियर साइंस ने, वार्निंग साइंस कहते हैं जिन्हों आप। अच्छा। थर्ड दे विच आ जाता है कि डेंगू सीवियर डेंगू जिन्हों कहने आप, ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बीपी फॉल करन लग पैंदा पेशेंट ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਲਿਵਰ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੱਛਰ ਹੈ ਇਹ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੱਛਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੱਛਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਂਗੂ ਫੈਲਦਾ? ਡੇਂਗੂ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਏਡੀਜ਼ ਅਜਿਪਟਾਈ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਮੱਛਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏਡੀਜ਼ ਐਲਬੋਪਿਕਟਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮੱਛਰ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਏਡੀਜ਼ ਅਜਿਪਟਾਈ ਫੀਮੇਲ ਮੋਸਕੀਟੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਲਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੱਛਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਮੱਛਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਗਰੋ ਕਰੂਗਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜੀ। ਡੈਂਪ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਛਾਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਇਕੱਠਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਠੀਕ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੁੱਲ ਸਲੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਸਕੀਟੋ ਰਿਪੈਲੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਛਰ ਹੈ ਇਹ ਬਾਡੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਵੀ ਕੱਟ ਜਾਏ ਉਸ ਨਾਲ ਡੇਂਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਾਰਟ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ, ਨੀਜ਼ ਦੇ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਮੱਛਰ ਕੱਟਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੱਟੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਚੀਜ਼। ਅਗਰ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡੇਂਗੂ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਡੇਂਗੂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਡੇਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਏਡੀਜ਼ ਅਜਿਪਟਾਈ ਮੋਸਕੀਟੋ ਹੈਗਾ, ਵਾਇਰਸ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਆਪਣੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਡੇਂਗੂ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਿ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਾਇਰਸ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੱਛਰ ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਮੱਛਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛਿੱਕ ਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸੇਮ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਮੱਛਰ ਦਾ ਕੱਟਣਾ ਹੀ ਹੈ? ਮੱਛਰ ਦਾ ਕੱਟਣਾ ਹੈਗਾ। ਵੈਕਟਰ ਬੌਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਵੈਕਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਬੁਖਾਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਂ ਪਰਸਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਐਂਡੈਮਿਕ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਡੇਂਗੂ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡੇਂਗੂ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਰਸਨ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫੀਵਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੀਵਰ ਪਲੱਸ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੌਜ਼ੀਆ ਮਤਲਬ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਵੀਅਰ ਬੈਕ ਏਕ, ਸਿਵੀਅਰ ਬਾਡੀ ਏਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਟਰੋਆਰਬਿਟਲ ਪੇਨ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਲਸ਼ਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਲਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਪੌਟਸ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਡੇਂਗੂ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਬਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਅੰਦਰ, ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਮ, ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੇਂਗੂ ਫੀਵਰ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਫਿਬਰਾਈਲ ਫੇਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ 2 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਈ ਗ੍ਰੇਡ ਫੀਵਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਏਕਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਿਵੀਅਰ, ਆਰਥਰੈਲਜੀਆ, ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਬਰਾਈਲ ਫੇਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 2 ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਬਰਾਈਲ ਫੇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਫੇਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਫੇਸ, ਉਹ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 48 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੀਪੀ ਫਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਊਜ਼ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਤੋਂ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ, ਗਮਸ ਤੋਂ, ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਰੈਸ਼ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੈਟੀਕੀਆਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਟੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਕਵਰੀ ਫੇਸ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਜੀ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ। ਪੇਟ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਇਨਫੈਕਟ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਰਿਕਵਰੀ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਏ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਰਿਸਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੋਰਸ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਡੇਂਗੂ ਫੀਵਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਪਲੇਟਲੈਟ ਮੇਰੇ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਰਸ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਡੇਂਗੂ ਫੀਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਲੇਟਲੈਟ ਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਆਪਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਠੀਕ। ਪਲੇਟਲੈਟ ਕਾਊਂਟ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 4.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾਰਮਲ ਪਲੇਟਲੈਟ ਕਾਊਂਟ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ, ਲੱਖ 50,000 20,000 ਠੀਕ 10,000 ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਕੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 10,000 20,000 ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਲੇਟਲੈਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ 10,000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਲੀਡਿੰਗ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲੈਕਟਿਕਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਲੇਟਲੈਟ ਘਟ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਪਲੇਟਲੈਟ ਚੜਵਾਉਣਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਉਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਉਪਾਅ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਅਕਸਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਪੀਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਐਵੇਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਫੀਵਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ, ਪਪਾਇਆ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟਸ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਸ ਸੱਚ ਪ੍ਰੂਵਨ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵਨ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘਰੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਲਾਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੋਡੀ ਦੀ ਜੀ ਜੀ। ਗੋਟ ਮਿਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੈਲੇਨੀਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੈਲੇਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਮਿਊਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੂਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਵੈਕਸੀਨ ਅਭੀ ਫॉर ਅ ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ। 9 ਤੋਂ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਡੇਂਗੂ ਹੋ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਬੁਖਾਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਾਈਫਾਈਡ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਾਈਫਾਈਡ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਟਾਈਫਾਈਡ ਐਂਟੀਟੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਫੀਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸਿੰਪਟਮਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡਾਇਰੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਟਾਈਫਾਈਡ ਆ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡੇਂਗੂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੋਵੇਂ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫੀਵਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਪਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਾਈਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਲੀਡਿੰਗ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਕਿ ਅਗਰ ਸਪੌਟਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਸਪੌਟਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਸਟੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਾਈਨਸ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ IV ਫਲੂਇਡਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੋਮਿਟ ਆਊਟ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਇਹੀ ਕਰਨਾ, ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਰੱਖਣੀ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਈਵੀ ਫਲੂਇਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਫੁੱਲ ਸਲੀਵਸ ਦੇ ਕਲੋਥਸ ਪਾਓ, ਮੋਸਕੀਟੋ ਰਿਪੈਲੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਜੀ। ਮੋਸਕੀਟੋ ਨੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ ਮੱਛਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੌਟਸ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸਟੈਗਨੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਉਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੂਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਡੈਜ਼ਰਟ ਕੂਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ 24 to 48 ਆਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਨੈਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਵੀਕਨੈਸ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਇਰਲ ਫੀਵਰ ਹੈ, ਵੀਕਨੈਸ ਤੋਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ 2 ਵੀਕਸ 3 ਵੀਕਸ ਹੋਰ ਵੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਦੀ, ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ? ਯੈਸ ਮੈਮ, ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵਾਇਰਲ ਫੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਰਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਫੀਵਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ? ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਐਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਲੱਗ। ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਪਸਰਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀ। ਜੀ। ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕੇਸ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਮਤਲਬ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹੋ ਤੇ ਮੈਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਫੈਂਟਸ, ਬੱਚੇ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬ੍ਰੌਂਕਲ ਅਸਥਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਣ ਦਾ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਰਿਕਵਰੀ ਮੈਮ, ਰਿਕਵਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਬਰਾਈਲ ਫੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫੈਬਰਾਈਲ ਫੇਜ਼ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੀ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਫੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਏ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲਈ ਸੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆ ਔਰ ਸੇਮ ਹੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਸੇਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਉਪਾਅ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਉਪਾਅ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੱਛਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ, ਵਾਟਰ ਸਟੈਗਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਸਲੀਵ ਦੇ ਕਲੋਥਸ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਮੋਸਕੀਟੋ ਰਿਪੈਲੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਟਸ ਇਟ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ।
ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮੁੱਢਲੇ ਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ, ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਜੇਕਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਸਰੋਲੋਜੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੇਂਗੂ ਐਂਟੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੇਂਗੂ IgM ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੇਂਗੂ IgG ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਫੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੇਂਗੂ NS1 ਐਂਟੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ 4-5 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ IgM ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 5-7 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ IgG ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ, ਇਹ 4 ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਨ 1, 2, 3, 4 ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਡੈਨ 1 ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਬ ਟਾਈਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਗਰ ਡੈਨ 1 ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਡੈਨ 2 ਜਾਂ ਡੈਨ 3 ਜਾਂ ਡੈਨ 4 ਇਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਡੈਨ 1 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਔਰ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। 4 ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਬ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ 4 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਡੈਨ 1 ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਡੈਨ 2 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਡੇਂਗੂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਜੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਟੈਸਟ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 3 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਬਸ, NS1 ਐਂਟੀਜਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਡੇਂਗੂ ਹੈਗਾ, ਡੇਂਗੂ IgM ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਡੇਂਗੂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ, ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਲੱਭ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਪਾਈ, ਤੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟੈਸਟ ਬਣਾ ਪਾਏ। ਦੇਖੋ ਪਾਈਪਲਾਈਨਸ 'ਚ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟੈਸਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਟੈਸਟ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਡੇਂਗੂ ਸਰੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟੈਸਟ ਇਹੀ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਬਣ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਇੰਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਪਾਅ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਵਹਾਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਐਕਚੁਅਲ ਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਵੇਂ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਮੇਨ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲ ਸਲੀਵ ਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੰਗੇ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਵਧਣ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।